بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ استاد، دنیا بدل گئی ہے، اب ظالم ہنستے ہیں اور سچ بولنے والا مجرم بن جاتا ہے۔ دنیا فتنوں کے طوفان میں گھر چکی ہے، عدل مٹ چکا، جھوٹ نے سچ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ تو پھر ایمان کہاں ہے استاد؟ انسانیت اس موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں ایمان مذاق بن گیا ہے اور گناہ معمول۔ مگر یاد رکھو، اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو آسمان سے ایک نور ابھرتا ہے۔ اسی تاریکی میں ایک وعدہ ہے، آسمان سے نازل ہوں گے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور ان کے مقابل ہوگا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے مریم، اللہ تمہیں ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن، عبادت گزار اور برگزیدہ خاتون تھیں۔ فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک بیٹے کو پیدا کرے گا، بغیر باپ کے، محض کن یعنی ہو جا کے حکم سے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، عیسیٰ نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ یہ منظر کتنا حیرت انگیز تھا۔ ایک نوزائیدہ بچہ گود میں بول اٹھا، لوگ دنگ رہ گئے، اور اللہ نے یوں اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا کہ جس پر ایمان والوں کے دل جھک گئے اور منکروں کے چہرے سن ہو گئے۔ انہوں نے توحید، عدل اور رحمت کا پیغام دیا، اندھوں کو بینائی، مردوں کو زندگی بخشی، سب اللہ کے حکم سے۔ مگر جب قوم نے سازش کی، اللہ نے فرمایا، نہ انہوں نے اسے قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے زمانے سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ دجال ایک انسان ہوگا، دائیں آنکھ پھوٹی ہوگی اور پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پہچان لے گا۔ وہ فریب کو معجزہ بنا دے گا، بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ دکھائے گا اور خود کو خدا کہلائے گا۔ مگر یہ سب شیطانی جادو ہوگا۔ اس کی جنت دراصل جہنم اور جہنم دراصل جنت ہو گئی۔ وہ 40 دن زمین پر رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینہ، تیسرا 1 ہفتہ، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ ایک بار سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جزیرے پر جا پہنچے جہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی۔ وہ مخلوق پوری کی پوری بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضرت تمیم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ پھر اس مخلوق نے کہا، آؤ، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے چلوں جو تم سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ چنانچہ وہ انہیں ایک غار میں لے گئی جہاں ایک بڑا جسم والا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ جب حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی قریب گئے تو اس شخص نے پوچھا،
क्या तुम लोग अरब से आए हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए हैं। उसने कहा, क्या अरबों ने उनकी इताअत कर ली है? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत से लोग ईमान ला चुके हैं। तब उसने कहा, जान लो, वो नबी ही हैं। अनकरीब मुझे इजाजत मिलेगी और मैं जमीन में निकलूंगा। मैं दज्जाल हूं। ये सुनकर हजरत तमीम अद्दारी रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी खौफ ज़दा हो गए और वापस आकर ये वाक़या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो बात है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। तमीम की रिवायत ने मेरी बात की तस्दीक कर दी है। जब उम्मत बिखर जाएगी, दुनिया जंगों से भर जाएगी, तब मदीना मुनव्वरा से एक मर्द मोमिन उभरेगा, इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला अल महदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक शख्स होगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और जौर से भरी हुई थी। लोग उनसे काबा के पास बैत करेंगे और उनके दौर में उम्मत दोबारा ईमान और वहदत की रोशनी पाएगी। अल्लाहु अकबर। दज्जाल मुशरिक से खुरासान के इलाके से निकलेगा। उसके साथ एक बड़ी फौज होगी। वो दुनिया के हर शहर में जाएगा मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। लोग उसके करिश्मों पर फरेब खा जाएंगे मगर मोमिन पहचान लेंगे कि ये अल्लाह का नहीं, शैतान का खेल है। जब फरेब अपनी इंतहा पर होगा, अल्लाह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दिमिश्क के मशरकी सफेद मीनार के करीब नाजिल होंगे। उनके दोनों हाथ दो फरिश्तों के परों पर होंगे और उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल होंगे। नमाज का वक्त होगा, मेहदी अलैहिस्सलाम पीछे हटेंगे मगर ईसा कहेंगे, ये उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है कि इनका इमाम उन्हीं में से हो। फिर वो दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और जमीन पर फैसला कुन जंग शुरू होगी। दज्जाल फिलिस्तीन के इलाके लुद की तरफ भागेगा। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे जा पकड़ेंगे। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया खत्म कर देंगे। इनके दौर में जमीन बरकतें देगी, दुश्मनी खत्म होगी और मोहब्बत फैल जाएगी। एक अनार कई लोगों के लिए काफी होगा और दूध इतना होगा कि एक ऊंटनी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल जमीन पर रहेंगे, फिर मदीना में विसाल फरमाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। दज्जाल का फितने सिर्फ उस शख्स तक महदूद नहीं बल्कि उसका निजाम आज भी जिंदा है। जब झूठ को सच कहा जाए, हराम को हलाल और गुमराही को तरक्की कहा जाए। यही दज्जाली सोच है जो दिलों को अंधा और ज़मीर को मुर्दा कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसीलिए हर जुमा सूरतुल कहफ पढ़ना सुन्नत है।
ये मोमिन की रूहानी ढाल है जो ईमान को फितने से बचाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की कहानी सिर्फ एक जंग नहीं, ये हक व बातिल का मार्का है। इस आखिर में हमेशा हक ही गालिब आता है। अल्लाह हमें ईमान कामिल, बसीरत और आखिरी ज़माने के फितनों से हिफाजत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। किस्सा आर्काइव के साथ हम गुजरी हुई कहानियों को दोबारा जिंदा करेंगे।